Distinguished guests, the injured July fighters are receiving free medical treatment at government hospitals. In addition, those who sustained critical injuries are being sent for advanced medical treatment to countries including Thailand, Singapore, Turkey, and Russia. বর্তমানে 50 জন জুলাই যোদ্ধা বিদেশে চিকিৎসাধীন রয়েছে। এজেন্টভুক্ত জুলাই যোদ্ধাদের মধ্যে 13,000-এরও বেশি জুলাই যোদ্ধাকে তাদের নিজস্ব ব্যাংক অ্যাকাউন্টে শ্রেণীভিত্তিক মাসিক সম্মানী ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। At present, 50 July fighters are undergoing treatment abroad. Among the officially gazetted July fighters, more than 13,000 are receiving monthly honorarium according to their respective categories directly into their own bank accounts. ব্যক্তিবাদের বিরোধী আন্দোলনে হতাহতদের রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে সহায়তা করার ব্যাপারে বর্তমান সরকার অত্যন্ত আন্তরিক। The present government remains deeply committed to extending state support to those who suffer in the anti-fascist movement. আর্থিক সহায়তার পাশাপাশি বর্তমান সরকার শহীদদের কাঙ্ক্ষিত বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার কাজও শুরু করেছে। এরই অংশ হিসেবে দেশ পুনর্গঠনের লক্ষ্যে 31 দফা নির্বাচনী ইশতেহারের পাশাপাশি জাতীয় সংসদে সাউথ প্লাজায় স্বাক্ষরিত জুলাই সনদ প্ল্যাটফর্মে বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরু হয়েছে। Alongside providing financial assistance, the present government has also begun the work of building the Bangladesh envisioned by our martyrs. As part of the national reconstruction effort, implementation has commenced in phases of both the 31-point election manifesto and the July Charter, which was signed at the South Plaza of the National Parliament. একই সঙ্গে গণভোটের আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জাতীয় সংসদে গঠিত সংবিধান সংশোধন সম্পর্কিত বিশেষ কমিটিও কাজ শুরু করেছে। At the same time, the Special Committee on Constitutional Amendment formed in the National Parliament has also begun its work to fulfill the aspirations of the people. দেশ পুনর্গঠনের মাধ্যমে একটি স্বনির্ভর, সমৃদ্ধ, নিরাপদ, গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আমরা শহীদদের কাঙ্ক্ষিত বাংলাদেশ গড়তে চাই ইনশাআল্লাহ। Through national reconstructions, we will, inshallah, build a self-reliant, progressive, prosperous, secure, and democratic Bangladesh, the Bangladesh for which the martyrs laid down their lives. উপস্থিত সুধীবৃন্দ, আমি আজ এই অনুষ্ঠানে একটি বিশেষ জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। Distinguished guests, today I would like to draw the attention of the people to one important issue. ব্যক্তিবাদের মুক্ত বাংলাদেশে কেউ কেউ অহেতুক ইস্যু তৈরি করে দেশে অস্থিরতার সৃষ্টির অপচেষ্টা শুরু করেছে। এসব পরিস্থিতি তৈরি করে তারা নিজেদের অজান্তে পতিত পরাজিত পলাতক স্বৈরাচারের পুনরুত্থানের পথ সুগম করছে কিনা সেটি মনে হয় ভেবে দেখা প্রয়োজন আমাদের। In our Bangladesh now free from fascism, some are attempting to manufacture unnecessary issues and create instability in the country. I urge them to reflect on whether, by creating such situations, they are unknowingly paving the way for the resurgence of the defeated, ousted, and fugitive autocratic regime. পরিশেষে জুলাই গণ অভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘর প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট স্থপতি, ইতিহাসবিদ, গবেষক, জাদুঘর বিশেষজ্ঞ, শিল্পী, সংগ্রাহক, কারিগর, কর্মকর্তা কর্মচারী এবং সবাইকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। In conclusion, I extend my heartiest thanks to the architects, historians, researchers, museum experts, artists, collectors, technicians, officials, staff members, and all others associated with the establishment of the July Mass Uprising Memorial Museum. আজকের এই দিনে আমি আরো ধন্যবাদ জানাতে চাই বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীকে গণতন্ত্র এবং জনগণের পক্ষে অবস্থান গ্রহণের জন্য। Today, I express my deepest thanks to all the armed forces for their vital role and standing by the side people during the fascist rule. Thank you. এই বাংলাদেশ আর কখনোই দাবিদারি রাষ্ট্রে পরিণত হবে না ইনশাআল্লাহ। এই প্রত্যাশায় জুলাই গণ অভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘরের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি। সকলকে
I hereby declare the July Bus Uprising Memorial Museum officially inaugurated. Thank you all. Allah Hafiz. জুলাই গণঅভ্যুত্থান শহীদদের স্মরণে জুলাই চাঁদের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে কথা বলছিলেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। আমরা এখন সরাসরি ছিলাম সেখানে। শোকার শ্রদ্ধায় পালিত হচ্ছে জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবস। রাজধানী শাহবাগে জুলাই শহীদ স্মৃতিস্তম্ভে সরকারের তথ্য ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা জানানো হয়। প্রথম প্রহরেই শহীদদের শ্রদ্ধা জানান পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা সহ আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা। এ সময় মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আহমেদ আজম খান বলেন, জুলাই আর শহীদদের স্মরণীয় করে রাখতে নানা উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। যথাসময়ে জুলাই সনদ বাস্তবায়ন করা হবে জানিয়ে নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থে কেউ যেন জাতিকে বিভক্ত করতে না পারে সেদিকে সজাগ থাকার আহ্বান জানান মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী। বিএনপি জুলাইকে ভুলে নাই মন্তব্য করে মুক্তিযুদ্ধ প্রতিমন্ত্রী ইশরাক হোসেন বলেন, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস অস্থিতিশীল করার সাথে ফ্যাসিবাদী শক্তির ফিরে আসার প্রচেষ্টার সম্পর্ক আছে কিনা তা খতিয়ে দেখতে হবে। সারা দেশে সারা দিনব্যাপী যে অনুষ্ঠানে আয়োজনের মধ্য দিয়ে এই জুলাই গণঅভ্যুত্থানকে আমরা স্মরণ করছি, আমরা পালন করছি, আমরা উদযাপন করছি। জুলাই গণঅভ্যুত্থানের চেতনায় আমরা জুলাই সনদকে বাস্তবায়ন করি। যারা এখন দেশকে অস্থিতিশীল করতে চাচ্ছে তাদের সাথে পরিত স্বৈরাচার কি কোনো ধরনের যোগসূত্র হয়েছে কিনা, কোনো ধরনের যোগাযোগের মাধ্যমে তারা একসাথে এই কাজটি করছে কিনা, যদি এই ধরনের কোনো ঘটনা ঘটে থাকে আমরা অবশ্যই সেটিকে মোকাবেলা করে বাংলাদেশকে তার অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য কাজ করে যাবো ইনশাআল্লাহ। দেশজুড়ে নানা আয়োজনে পালিত হচ্ছে জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবস। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পেশাজীবী সংগঠন বিস্তারিত কর্মসূচি পালন করে। রাজশাহীতে সকালে ভূমিমন্ত্রী মিজানুর রহমান মিনু রাজশাহীর সিএনপি মোড় এলাকায় জুলাই শহীদ অনলাইন ভিত্তিক আইপিটিভি nstv.tv.bd বন্ধ করে দেওয়া হয়। অতঃপর আর কি মাহফুজুর রহমান যখন ইংরেজ সরকারের উপদেষ্টা তথ্য সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ে এবং যে ফ্রন্টে 8 নম্বর সেক্টরে মুক্তিযুদ্ধটা করেছি আর কি, সেইটা এই বাম দিকে যেটা আমার উপস্থাপকের ডাইন হাতে ওই ছবিটি প্রোগ্রামরত 2017 সালে, এবং ওই বাচ্চা ছেলে যেটা আর কি ওই ওপরটাই আর কি আমি যেখানে বঙ্গবন্ধু ছবির ডাইন দিকে আর কি আমি 7 ডিসেম্বর 1971 যখন যশোর ডিস্ট্রিক্টটা স্বাধীন হয় স্লোগান দিতেছে, এই যে লাইটলি জীবন গাছের নিচ দিয়ে যে ল্যান্ড ট্যাঙ্কার ঢুকছে এইটাই বাংলাদেশ ইজ ইন্ডিপেন্ডেন্স। এইটা এখান থেকে
আজকে 1823 বার 4/8/2026 পর্যন্ত। এখানে আজ আমাদের এই যে জাতীয় সঙ্গীত 306 থেকে 8 4 আগস্ট 2026 ডেইলি ভিউজ। এখানে অনুষ্ঠান সংখ্যা 1462, ভিডিও ক্লিপিংস 1452। এখানে আর কি আমাদের ন্যাশনাল প্রোগ্রাম এখানটাই প্রতি প্রোগ্রাম 30 সেকেন্ডের 14,301 থেকে 14,400 পর্যন্ত 4 আগস্ট 26 পর্যন্ত। আমাদের এখানে মিনিটের সংখ্যা আজ 4 আগস্ট 2026 পর্যন্ত 2017 সাল হতে 32,651 মিনিট 2017 ডিসেম্বর হতে। এইটা হচ্ছে আজকের এই যে নিউজ স্টার নিউজ করে দেন, তারপর শেষ করি। ধন্যবাদ। গুমের শাস্তি যাবজ্জীবন ও মৃত্যুদণ্ড ভুক্তভোগী পাবেন ক্ষতিপূরণ। 67 কোটি টাকা পানিতে, ফের ওয়াটার বাস চালুর উদ্যোগ। প্রাইম মিনিস্টার গোল্ড কাপে অংশ নিচ্ছে 1.5 কোটি শিক্ষার্থী। পরীক্ষা নয় 11 ফলের ভিত্তিতে একাদশে ভর্তি। গাজীপুরে শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রে শিশুদের মানবতার বসবাস। শেখ হাসিনা যেন রাজনৈতিক বক্তব্য দিতে না পারেন, ভারতীয় হাইকমিশনারকে প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা। বিরোধী জোট নাম দেয়নি, সংবিধান সংশোধনের কাজ শুরু করেছে সরকার। ইরানের সঙ্গে আলোচনা শুরু হচ্ছে। ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনা করছি না তেহরান। জীবিত থাকা নিয়ে সংশয়ের মধ্যেই সূচির সঙ্গে রেড ক্রিসেন্টের কর্মকর্তার সাক্ষাৎ। শেখ হাসিনা এলে বিমানবন্দর থেকে সরাসরি ফাঁসির মঞ্চে নাহিদ ইসলাম। শেখ হাসিনার অনুষ্ঠান প্রশ্নে ভারতকে অবস্থান স্পষ্ট করতে হবে সমবায়ে। ওয়াশিংটনে ভয়াবহ দাবানল, 7 শতাধিক বাড়ি পুড়ে ছাই। অপুষ্টিতে জিডিপির 8% বেশি ক্ষতি। বেড়েছে ত্রিমুখী সংকট। সংযুক্তিতে ঢাকায় আসতে চান অধিকাংশ চিকিৎসক। বরিশালে বাড়িতে বোমা। আমাদের এখানে ধর্মীয় সংবাদ বাইতুল মুকাররম কাকরাইলে এখনো কোনো ক্ষতি প্রযুক্তি হয় নাই। অচিরেই বাইতুল মুকাররম কাকরাইলে ক্ষতি প্রযুক্তি দেওয়া হোক, এটা এনএসটিভির খবর। এবং ওই যে কাকরাইলের টঙ্গীর বিশ্ব ইজতেমাটা এখনো হয় নাই, এটাও যাতে দ্রুত হয় ধর্ম মন্ত্রণালয় বরাবর আমাদের এনএসটিভি কর্তৃক এটির একটি খবর। এইবার আমি 34 বছরের আমলিপি, এখানে শুধু আমি ইস্তেগফার দোয়াটুকু করবো। আস্তাগফিরুল্লাহ রাব্বিহি মিন কুল্লি যামবি ওয়া তুবু ইলাইহি ওয়া লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম। আমিন। এখন আমাদের যেটা আজকে শেষ যে প্রোগ্রামটা দিয়ে আমি শেষ করব, আমি এখানটায় আর কি এই আমার এখানে তো ভার্চুয়াল এডিটর, অনুষ্ঠান পরিচালক, ক্যামেরা ক্রু কেউই নাই, যে কারণ দিয়ে এই অনুষ্ঠানটা আমাকে উপস্থাপককে সামনে রেখে জাতীয় সঙ্গীতের মাধ্যম দিয়েই আর কি সসম্মানে জাতীয় সঙ্গীতটা এখান থেকে আমরা শেষ করবো আর কি। আজ আমাদের এইটা 308 নম্বর জাতীয় সঙ্গীত। এই যে 130 কর্মদিবস অনুষ্ঠানের মাধ্যম দিয়ে 1971 সালের 265 দিনের মুক্তিযুদ্ধের বর্ণনা সহ জাতীয় সঙ্গীত। এই দেশে, এই বিশ্বে, এই কোথাও কোনো মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যম দিয়ে এইটা কারোর পক্ষেই করা সম্ভব হয় নাই। এটা আমাদের এখান থেকে যেটা মিনিটের ডিউরেশন এখানটায় আর কি, প্রতিটা জাতীয় সঙ্গীত 4 মিনিট করে, এখানে 308টি প্রোগ্রাম, তার মানে আর কি 1200 এই যে 32 মিনিটের আর কি এই যে জাতীয় সঙ্গীত আমি একটানা এককভাবে গিয়েছি। এখানটা উইদাউট মিউজিক এই জাতীয় সঙ্গীত শুদ্ধভাবে আর কি। আমি যেহেতু বাংলা একুশের সম্পাদক, ডেইলি ইংলিশ আর ইংরেজি সংবাদপত্রের সম্পাদক। রণাঙ্গনের 265 দিনের মুক্তিযুদ্ধ আমার বাম কানটি নষ্ট শব্দ দূষণে। আল্লাহ তাআলাই আমাকে দিয়ে এটি করিয়েছে। যখন জামাত ইসলাম এনসিপি জাতীয় সংসদকে, জাতীয় সঙ্গীতকে, জাতীয় পতাকাকে অবমাননা করেছে, সেইটারই সিম্বলিক আমি এটি করতে করতে আল্লাহ তাআলা আমার এখান থেকে 308টি জাতীয় সঙ্গীত 130টি অনুষ্ঠানের মাধ্যম দিয়ে এই যে newsstar.com.tv www.dailynewsstar.com, এটা রাষ্ট্রসংঘ নিবন্ধিত বাংলাদেশের একমাত্র আইপিটিভি এবং অনলাইন নিউজ পোর্টাল newsstar.tv.bd। জাতীয় সঙ্গীত উইদাউট মিউজিক। আমি এম শাহজাহান আলী গোলদার,
1971 সালের রণাঙ্গনের 265 দিনের মুক্তিযোদ্ধা, সেক্টর 8 বেনাপুর সেক্টর কমান্ডার মেজর মঞ্জুর রহমান। এই মুক্তিযুদ্ধের রণাঙ্গনে এখানে প্রায় 1 একর জায়গা, যেটা থেকে আমার বাড়ি থেকে ইন্ডিয়ায় এমনও দিন আছে 15-12 যাতায়াত করেছি, কারণ দূরত্বটা আমার বাড়ি থেকে ইন্ডিয়ান যেখানে মোটরে গোলা ছোড়া হতো এটা 250 গজ, যে কারণে আর তখন আমার বয়সটা ছিল 9 থেকে 10-এর মধ্যে। যেহেতু সেই পাকিস্তান আমলে জাতীয় সঙ্গীত গাইতাম, এরপরে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে এবার আমার এই অনুষ্ঠানে আমার এখান থেকে 2000-এর অধিকবার আর কি 2017 থেকে এই পর্যন্ত জয় বাংলা বলা হয়েছে। এই যে মেজর থেকে জেনারেল, জেনারেল থেকে রাষ্ট্রপতি, যার 77 সালে ঢানা ভোটের আমি প্রতিনিধি ছিলাম, সেই জিয়াউর রহমানের আইয়ান মেজর জিয়াউর রহমান ডিক্লার দিয়ার অন বিহাফ অফ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বাংলাদেশ ইজ ইন্ডিপেন্ডেন্স, জয় বাংলা আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি। 8 শতকরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান সাহেব 12 ফেব্রুয়ারি ক্ষমতা গ্রহণের পর সরকার প্রধান অর্থাৎ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত আর কি এই যে 6 মাসের যে 182টি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সকল কথাই ভাষণ এই আকারে এনএসটিভি থেকে আমি প্রচার করেছি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীও আমার মতো মাইনর ফ্রিডম ফাইটার, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মাতাও খেতাবি মুক্তিযোদ্ধা, পিতা সেক্টর কমান্ডার এবং মাননীয় সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান সাহেব। আইয়াম মেজর জিয়াউর রহমান ডিক্লার দিয়া অন বিহাফ অফ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, বাংলাদেশের ইন্ডিপেন্ডেন্স। জয় বাংলা, আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি। আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি। চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস আমার প্রাণে, ও মা আমার প্রাণে বাজাই বাঁশি সোনার। চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস আমার প্রাণে, ও মা আমার প্রাণে বাজাই বাঁশি সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি। ও মা ফাগুনে তোর আমের মনে ঘরে পাগল করে মরি হাই হাই রে। ও মা ফাগুনে তোর আমের মনে ঘরে পাগল করে, ও মা অঘ্রাণে তোর ভরা খেতে আমি কি দেখেছি মধুর হাসি সোনার বাংলা। ও মা অঘ্রাণে তোর ভরা খেতে আমি কি দেখেছি মধুর হাসি সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি। কি শোভা কি ছায়া গো, কি স্নেহ কি গো, কি আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে নদীর কূলে। কি শোভা কি ছায়া গো, কি স্নেহ কি মায়া গো, কি আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে নদীর কূলে কূলে। মা তোর মুখের বাণী কানে লাগে শুধু তো মরি হাই হাই রে। মা তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে শুধু তো, মা তোর বদন খানি মলিন হলে, মা তোর বদন খানি মলিন হলে, ও মা আমি